بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نثار بھائی اور چوہدری رشید صاحب کہ آپ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ میں تمام ویورز کو اپنی طرف سے، سینئر نائب صدر افتخار ڈار صاحب کی طرف سے، سٹی صدر حاجی احسان صاحب کی طرف سے اور نائب صدر ضلع اٹک آغا خان کی طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ہماری طرف سے۔ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ کل ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا عدلیہ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو ججمنٹ آئی ہے وہ 5 ورسز 0 آئی ہے، اور یہ ایک ہسٹورک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک وہ بہترین فیصلہ ہے کہ ہمیشہ کبھی ڈکٹیٹرز نے آئین شکنی کی، اور اب یہ ایک سویلین ڈکٹیٹر بننے جا رہا تھا اور قانون شکنی کر رہا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں عدلیہ بالکل سلام کی مستحق ہے، اور صحیح معنوں میں اس وقت پاکستان میں سول سوسائٹی ہو، وکلاء حضرات ہوں، ججز حضرات ہوں، پولیٹیشنز ہوں، کوئی بھی ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر کوئی نظریں لگائے ہوئے تھا سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر، اور یہ ایک ایسی تاریخ ججمنٹ آئی ہے کہ جس میں کوئی بندہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اس ججمنٹ کو انہوں نے اپوزیشن کو بھی سنا، انہوں نے گورنمنٹ کو بھی سنا، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی سنا، انہوں نے جو الزامات تھے جو وکیل پیش ہوئے ان کی طرف سے کہ جس موشن کو ریجیکٹ کر کے غداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، انہوں نے اس کو بھی سنا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ جو قائمہ کمیٹی تھی 57 ممبران پر مشتمل تھی، اس میں ٹوٹلی 11 ممبران کے دستخط موجود تھے، اور باقی اس میں اتنی جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایسا موو لے کر آ رہے تھے کہ جس پہ وہاں وزیر خارجہ نے بھی موجودگی ظاہر نہیں کی، اس میں موحد یوسف کی موجودگی بھی یہ سوال اٹھا دیا اس نے کہ یہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا، جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ منصوبہ خارجہ پالیسی کا طے کردہ تھا، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ اور جو امریکنز کو صحافی نے کوشچن کیا کہ کیا کوئی یہ الزامات عائد ہو رہے ہیں امریکہ پہ، تو اس نے بالکل اسٹریٹ اوے کہا کہ یہ ایک ہمارا جو روٹین ورک ہوتا ہے اس میں ہم نے ہر ملکوں کے ساتھ یہ کیا کہ ہمیں اس پہ تحفظات ہیں۔ اب اس کو تحفظات میں اس کو یہ کہاں سے کہاں لے گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 2014 کا جو ان کا 126 دن کا دھرنا تھا، تو انہوں نے تو اس وقت بھی، اگر آپ چلے جائیں 2014 میں، تو عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ آگ لگا دو اس ملک کو، بل پھاڑ دو، ٹیکسز نہ دو۔ تو اس وقت بھی قانون شکنی تھی، اور اس وقت بھی ان پہ یہ لگنا چاہیے تھا آرٹیکل کہ جو محب وطنی کا سرٹیفکیٹ یہ دے رہے ہیں، محب وطنی یہ ہے، جس طرح میرے قائد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم کوئی بھی انارکی نہیں چاہتے ملک میں۔ محب وطنی یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو اور وطن کے لیے کرو، وطن کی معیشت کے لیے کرو، وطن کے اداروں کے لیے کرو۔ اور آج الحمدللہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد ان کے پاس رائے فرار کچھ بھی نہیں رہا، اور حقیقی معنوں میں جمہوریت کی جیت ہوئی ہے، اداروں کی جیت ہوئی ہے۔ اور آج ہم نے تمام اپوزیشن نے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ اس نااہل سلیکٹ حکومت سے
निजात हासिल हुई। और अब ये जो बोंगियाँ मार रहे हैं चौधरी फवाद साहब कि 1940 वाला, और बंदे कितने निकले तुम लोगों के साथ? तुम तो कहते थे कि इतने बंदे आएंगे, मैं 10 लाख और पता नहीं क्या क्या। मैं अपनी तहसील को मद्देनज़र रखूँगा क्योंकि हम तो अदना से कारकुन हैं और तहसील को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो तहसील में हुकूमत होने के बावजूद जब इन्होंने इमरान खान के हक में रैली निकाली तो आप लोग मौजूद थे, 25 से 30 बंदे बाँ बाँ कर रहे थे। और अब जब ये फैसला आया है तो कहीं पे कोई लोग निकले हुए नजर आए आपको? और इस पाकिस्तान में तारीखी जश्न हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुरखरू हुई है, अदलिया सुरखरू हुई है, जमहूरियत सुरखरू हुई है, इदारे सुरखरू हुए हैं। और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इन लुटेरों से, इन आइन शिकनों से जिन्होंने आइन को तोड़ा, और इनके ऊपर अभी ये शुरुआत है। आइन शिकनी का मतलब है आर्टिकल 6। अभी आगे आगे देखें इंशाअल्लाह क्या होता है। इन्होंने पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश की और मैं इनको वार्न कर रहा हूँ कि फिर भी अगर ये अनारकी की तरफ गए तो हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें अदलिया का एहतराम करते हुए, अदलिया के जजेस का एहतराम करते हुए इस मूव को आगे बढ़ाना चाहिए। और कल इंशाअल्लाह अदम एतमाद कामयाब होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और इंशाअल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ने चाह तो वज़ीर आज़म होंगे। और जो इन्होंने पंजाब में किया, पंजाब में इन्होंने असम्बलियों को ताले लगा दिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक अच्छे सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और सियासत को समझते हैं। वो भी इमरान की बातों में आकर वो भी कानून शिकनी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि आप, हार जीत मैदान का हिस्सा है, अगर आपके पास फिगर पूरा नहीं है तो आप इजलास बुलाएं और उसकी कार्रवाई करें। देखिए ये चीज़ें आती रहती हैं। हमने भी 3.5 साल अपोजिशन में रहे हम लोग और अपोजिशन का मुकाबला किया है, मुश्किल वक्त निकाला है। हमारे लीडरान पर जेलें उन्होंने काटी हैं, उन पे क्या क्या इल्ज़ामात लगे हैं। उन्हें गद्दार वतन कहा गया है, उन्हें झूठा कहा गया, उन्हें करप्ट कहा गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व तो हिज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ, जीत हमेशा हक की होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हक की जीत हुई है। और इंशाअल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम पाकिस्तान में भी, पंजाब में भी और छछ में भी इंशाअल्लाह जो महरूमियाँ थी, जो महंगाई थी, जो जुल्म था, जो रेडी वालों के साथ जुल्म था, जो ठैये वालों के साथ जुल्म था, जो कारोबारी हज़रात पे जुल्म था, वो इंशाअल्लाह हम दूर करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह जो हंसता बसता पंजाब, पाकिस्तान, मियाँ बरादरान पहले छोड़ के गए थे, वहीं से हम इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ज़रूर शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, आपने अभी जैसा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छछ से मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी रैली निकाली गई, जबकि जब वज़ीर आज़म के हवाले से PTI का मुजाहरा था तो उसमें 20-25 लोग शामिल थे। और अभी भी आपने कहा कि वो नहीं निकली। तो ये बात अभी ठीक है कि जब वज़ीर आज़म के अभी खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ फैसला आया तो कोई लोग भी बाहर नहीं आए, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? लोग के हुकूमत में होने के बावजूद भी इतने लोग क्यों नहीं PTI के बाहर आ सके? देखिए जी, इन्होंने शुरू से लेके आखिरी दिन तक झूठ ही बोला है। इन्होंने कहा मैं जल्दी वाइंड अप करूँगा, 90 दिन में करप्शन ख़त्म करेंगे, 6 महीनों में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे, 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, शफाफियत पर मबनी चीज़ें होंगी। तो आपके सामने जितने भी उन्होंने वादे किए सब झूठ था, फरेब था। ये एक फ्रॉडिया आया, उसने चूना लगाया मुल्क को और वो अभी बेइज्जत होके जा रहा है। और अल्लाह की मेहरबानी से लोगों ने देख लिया कि इसने सब आवाम से धोखा, फरेब, झूठ
اور ابھی تو یہ اسکینڈل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح یہ فرح خان کا ہے، ایسی کئی فرح خان نکلیں گی اور ان پہ ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ اربوں خربوں روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے اور ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا، عام انتخابات کے حوالے سے جو امکان ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں، جلدی ہو جائیں، چاہے 4 مہینے میں ہو 6 مہینے میں ہو، تو کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ابھی قاضی احمد اکبر نے جو آپ کی مخالف ہیں انہوں نے تو کافی ترقیاتی کام کروا لیے ہیں، بقول ان کے انہوں نے کروڑوں روپے کے یہاں پہ چھچ میں کام کروائے ہیں، تو آپ ان کا مقابلہ کر پائیں گے جو ان کے ترقیاتی کام اس حوالے سے؟ نثار بھی انہوں نے کوئی ترقیاتی کام اللہ کی مہربانی سے جو بھی کام تھے وہ جہانگیر خانزادہ صاحب کے تھے۔ میں بارہا پریس کانفرنس میں بھی، اور جب کائی صاحب نے ایک بہت لمبی طویل پریس کانفرنس کی تھی اور اس کا جواب میں نے یہیں پہ دیا تھا، آپ تمام صحافی موجود تھے، تو ہم نے تو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتایا، وہ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتائیں کہ یہ ہمارے منصوبے ہیں، یہ ٹینڈر لگے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو یہ سب اوپر سے لے کے نیچے تک سب فریب تھا۔ اور الحمدللہ حضروں میں آج بھی جو ترقیاتی کام ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ آج بھی انشاءاللہ نون لیگ کی ترقیاتی کام پہ یہ تختیاں لگا رہے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائیو جا رہا ہے اور کمنٹس آ رہے ہیں، تو اکثریتی کمنٹس میں آپ کو کافی تک بھی کہا گیا ہے اور گالم گلوچ بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو غیر اخلاقی طور پر یہ سیاست میں باتیں آ گئی ہیں، اپنے مخالف گالیاں دینا، خاص کر گالم گلوچ جو ہے مسلم لیگ نون کو دی جاتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں جی، جو لوگ خاندانی ہوتے ہیں، جو اپنے والدین کے ہوتے ہیں، مطلب اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں، بہنوں کا، بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں کرتے۔ عمران خان جب سے آیا ہے اس نے ایک ایسی نسل کو کریٹ کیا ہے کہ جن کے اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، کہ اگر عمران نعوذ باللہ میں پھر معافی چاہتا ہوں کہ پیغمبری کا بھی دعویٰ کرتے تو یہ لوگ جو گالی گلوچ کی طرف آ رہے ہیں وہ یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ بالکل ذہنی توازن کھوئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے کمنٹس پہ نہ جایا کریں۔ نسلی لوگ کبھی بھی کوئی کسی پہ جھوٹے تہمتیں، بہتان، کفر، یہ غداری یہ نہیں لگائیں گے جب تک کہ ان کے ثبوت موجود نہ ہوں یا کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو۔ اچھا انصار بھی، میں بھی یہاں سے 2 سوال آئے ہیں تو میں نے نوٹ کر لی ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ویورز کہہ رہے ہیں عادل شاہ صاحب کے پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں کہ ہم نے تو عدالتوں کا احترام کیا ہے، کیا آپ نے بھی عدالتوں کا احترام کیا ہے اور بقول ان کے کہ آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کروایا ہے، تو آپ کیا عدالتوں کا احترام واقع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب نواز شریف پر موو ہوئی تو نواز شریف کو جب ایک بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا، اتنی بڑی جی آئی ٹی بنی، اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے ہر ایک نے جتنا احتجاج، جتنا ظلم، جتنی گالی گلوچ، جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے، لیکن اس نے نواز شریف صاحب نے عدل کو گرنے نہیں دیا۔ عمران خان کی طرح وہ اس طرح بہتانوں پہ نہیں آیا، اس نے سر جھکایا اور عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے وہ نکلا اور اس کا مقابلہ کیا۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ کوسچن یہ ہے جی کہ آپ تو عمران خان کے جو کاز ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں، اگر عمران خان 5 سال پوری کرتا تو پھر تو آپ کو یہ موو چلانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی مہنگائی، اتنی لاقانونیت، اتنی کرپشن اس نے کر دی تھی بقول آپ کے کہ وہ تو آسانی سے گر جاتی۔ اب آپ نے جو اس کی حکومت کو گرایا ہے تو ڈیفینیٹلی 2 مائنڈ آپ نے سیٹ کر دی ہیں، ایک جو عمران خان قوم کو بتا رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر باہر سے جو ہے ان کو پیسہ ملا ہے، اور یہ دیکھیں کہ ایک آئینی حکومت کو آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی اور انہوں نے گرا دیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، انہوں نے جو موو بنائی ہے، آپ اگر تھوڑا مطالعہ کریں، یہ تو فیس بک کی باتیں سن کے یہ بلنڈر مارتے ہیں یہ لوگ۔ میں اسپیشلی ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس سفیر کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دھمکی دی، اس سفیر کے ذریعے انہوں نے آئی ایم ایف کو، اس سفیر نے ان کی ایگریمنٹ کرایا، اور آج فیس بک کا بانی کون ہے؟ آج فیس بک پہ یہ جو فیس بک کی پالیٹکس کرتے ہیں، فیس بک کے وزیر اعظم ہیں، فیس بک کی ہیں یہ سارے لوگ، تو یہ سارا امریکہ چلا رہا ہے، اور اگر امریکہ کی موو ہوتی تو یہ فیس بک سے نون والوں کو اڑا کے پھینک ہی نہ دیتے۔ آج بھی یہ فیس بک پہ زندہ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ پاکستان کو اسرائیل
इंडिया, अमेरिका और जितनी भी यूरोपियन यूनियन है उसके कहने पे जो डॉक्टर इसरार अहमद की बयानात हैं, अगर आप चाहें 2010 में वो सारे सुने। ये जिस तरह आसिया को रातों रात ये ले गए, उसका कोई टिकट लेकर आए कि पाकिस्तानी किसी फ्लाइट से वो गई हो, वो स्पेशल त्यारे के जरिए गई है। ये ख़त्मे नबूवत थी जब इशू उठा था, लब्बैक ने इशू उठाया था, तो उस वक्त कौम से खिताब किया इमरान ने कि हम यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात एक छोटे से इशू पे ख़त्म नहीं कर सकते। ये झूठे हैं, ये कभी मजहब कार्ड खेलते हैं, कभी गद्दारी का कार्ड खेलते हैं। सब पूरी कौम को पता लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दी है और 57 मेंबरान की कमेटी थी, 11 मेंबरान के जिस तरह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दस्तखत थे, और ये सारा झूठ ब्लंडर मारते हैं कौम के साथ। इनके पास कुछ भी रहा, ये जलीलो ख्वार होकर उतरे और इंशाल्लाह जब ये अवाम में जाएंगे इनको अंडे भी लगेंगे, इनको टमाटर भी लगेंगे, इनको लग समझ जाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन साहब मेरी तरफ से कि आपने अभी फरा का जिक्र किया कि वो फ्रंट मैन थी इसकी अपना खतून अव्वल की, तो ये सवाल आया है कि हम फरा वाला केस जो है लेके आते हैं और आप मकसूद चपरासी वाला केस लेके आए। मकसूद चपरासी वाले केस की जहां तक बात है, तो इन्होंने कौन कौन सी जगह पे अदालतों में नहीं बुलाया, चाहे FIA हो, चाहे नैब हो, चाहे कोई भी अदारा हो, एंटी करप्शन हो, सारे इदारों में नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान को, शहबाज शरीफ के पूरे ख़ानदान को, अब जैसा कि ब्रिटिश वालों ने भी, उनकी अदालत ने भी क्लियर किया और माफ़ी मांगी है 22 करोड़ आवाम से कि हम नैब के कहने पे हमने ये किया, और उसको ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है, इन पे कोई दबा कोई चीज़ भी नहीं है। और पाकिस्तानी अदालतें 4.25 साल से आपके सामने हैं, सारे अदारे इनके थे ना, कोई चीज़ साबित कर सके। एक दिले की करप्शन भी साबित नहीं हुई हमारे लीडरान पे, और अल्लाह की मेहरबानी से हम सुरखरू हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये नून लीग वाले इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, क्यों जल्दी इलेक्शन नहीं करवा रहे? देखिए जी, हम इलेक्शन से अल्लाह की मेहरबानी से नहीं भाग रहे, हमारा मूव था, ये हमारा पहले दिन से था कि ये सिलेक्टेड है, हम पहले दिन से इलेक्शन का कह रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने बोंडा मजाक किया कानून के साथ, इन्होंने बैठे बैठाए कि जी हम ला रहे हैं मशीनों के जरिए इलेक्शन कराएंगे, हम फेसबुक के जरिए बैरूनी मुल्क से वोटें कराएंगे, उसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उन 70,000 जो ट्रेनी रखने जाते थे वो इन्होंने कोई भी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अदालत में रात को कहा कि 20 खत लिखे, किसी खत का इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो ये अगर इतने सिंसियर होते, ये पाकिस्तान में अगर कोई अच्छे चीजें लाते तो इनको कोई एक्सेप्ट करता। जब इलेक्शन कमीशन बार बार इनको कह रहा था कि इसके लिए हमें हल बताएं, हमें हल बताएं, ना मशीनें आई, ना मतलब कोई उसके तरीकाकार आया, ना इंटैक्ट हुए 70,000 बंदा जिन्होंने ट्रेनिंग करनी थी, तो ये किस चीज पे जाकर इलेक्शन कराएंगे? वो ना हल्का बंदियां हुई, तो ये इनके इख्तियार में था ना। देख लें रिजल्ट आपके सामने है, हर चीज का देख लें, सारी चीजें पंजाब में क्लीन स्वीप हुई है। आप सवाल करते हैं, आपने कहा कि ये फेसबुकी वज़ीर-ए-आज़म है, फेसबुकी तो नहीं है, हकीकत में वज़ीर-ए-आज़म है, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन आपके जो वज़ीर आला मुंतखब हुए वो एक होटल में हुए और उन्होंने कहा जा रहा है PTI की जानिब से कि ये होटल के वज़ीर आला हैं। तो आप क्या कहते हैं? सर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब असम्बली को कानून छीन के, कानून शिकनी करके आप ताले लगा देते हैं, आप वहाँ पे तारे नस्ब कर देते हैं, आप वहाँ पे कहते हैं जी पुलिस बुला लेते हैं, नाजायज़ इस्तेमाल इख्तियारात का करते हैं, और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका जो अटॉर्नी जनरल है पंजाब का, वो सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि 6 को इलेक्शन होगा, और फिर डिप्टी स्पीकर उसको लेटर निकालता है और उसको जो सेक्रेटरी है, जो परवेज इलाही के घर का बंदा है, वो एक्सेप्ट करने से इनकार करता है। और उससे पहले भी उसी होटल में परवेज इलाही साहब ने 3 जो थे सेशन थे इसके असेंबली के, वो 3 सेशन किए हैं उसी होटल में, जिस होटल में इन्होंने किया है। तो इन्होंने तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इन्होंने वहाँ पर किया है, और इन्होंने बर्तरी वहाँ पे साबित की है। तो ये इसमें होटल की तो नहीं, इसमें 200 बंदा इन्होंने प्रूफ किया वहाँ। बहुत शुक्रिया।